Good morning, students. Welcome to the Sudhakar Research Kalamboli, Bookkeeping Accountancy, chapter number 6, Dissolution of the Partnership Form. Last time we learned that the chapters admission, retirement, not for profit concern, and so on. So, let's we start our new chapter. It is a dissolution of the partnership form. Introduction. What do you mean by dissolution? Dissolution means a winding up or a close down. Partnership form dissolve and dissolve of the partnership, both of the difference. When the firm is dissolved, it doesn't mean to partnership will be dissolved. म्हणजेच पार्टनरशिप फॉर्म डिझॉल्व करत असाल त्याच्या वेळेस आपलं पार्टनरशिप बंद झाली असेल असं नाही. अँड वॉन द पार्टनरशिप इज क्लोज डाऊन इट मीन्स फर्म विल बी डिझॉल्व इट डझंट मीन. ज्यावेळेस पार्टनरशिप मीन्स जेव्हा दोन पार्टनर्स त्यांच्या फर्मची जेव्हा दोन पार्टनर्स डिसाईड करत असतात एखाद्या वेळेस पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये पार्टनर्सने डिसाईड केलेलं असेल की इतकं काम कंप्लीट झाल्यानंतरून आपली पार्टनरशिप काय होऊन जाईल, संपून जाईल. तर ते काय असणार आहे, डिझॉल्युशन ऑफ द पार्टनरशिप. आणि फर्म बंद झाल्यानंतरून देखील पार्टनर्स असं वाटतं आहे की नाही दुसऱ्या कुठल्या तरी बिझनेसमध्ये दुसऱ्या कुठल्या तरी कामामध्ये आपण आपली पार्टनरशिप कंटिन्यू ठेवायची असेल तर त्याचा अर्थ होणार आहे डिझॉल्युशन ऑफ द partnership firm doesn't mean the dissolution of the partnership. When the partners relationship among the partners of the partnership firm comes at the end is known as a dissolution of the partnership. But when one or more partners will be take the decision to close down the partnership firm, not to the partnership, it should be close down the partnership firm is known as a dissolution of the partnership firm. ओके. म्हणजे पार्टनरशिपचं पार्टनर्सने डिसाईड केलं असेल की दोघं किंवा दोनपेक्षा जास्त पार्टनर्सने डिसाईड केलं असेल की आत्ता आपली पार्टनरशिप कंटिन्यू करायची नाही, त्याला म्हणा डिझॉल्युशन ऑफ द पार्टनरशिप. आणि पार्टनर्सने डिसाईड केलं असेल की फर्म बंद करायचं आहे पण पार्टनरशिप मात्र कंटिन्यू ठेवायची आहे, त्याला आपण म्हणणार आहोत काय, डिझॉल्युशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. All partners of the decided to disconnection or discontinuation of the partnership firm. It is a result of the dissolution of the partnership. The relationship between the partners is referred to the partnership. While all partners collectively called the dissolution of the firm, whenever the partner should be decided that does not continue the partnership firm, it is a dissolution of the firm. Meaning, dissolution, the word should be derived from the Latin word, it is a dissolve. Dissolve means to close down or it should be a wind up. So, dissolution means a close down or winding up of something is called as a dissolution. Dissolution, it is a last step of our business when it is a continuous, it does not continuing, it is a close down directly. Definition. According to the Indian Partnership Act 1932 section 39 provides that the dissolution of partnership between all partners of a firm called the dissolution of the partnership firm. It implies that a complete breakdown or a relationship partners between all partners. What do you mean by the dissolution of the partnership firm between means all partners decided at what the firm should be decided. Okay, and it implies that to completely break down the relationship among the partnership, it is known a relationship between of all the partner. Continuously काय करायचं आहे, completely काय करायचं आहे, breakdown करायचं आहे. Okay. Second one definition should be says that the dissolution of the partnership is indicated as a discontinuation of the functions of the firm. बंद करायचं आहे फॉर्मचं काय करायचं आहे, कंटिन्युएशन बंद करायचं आहे. What are the reasons of the partnership firm should be dissolved? पहिलं सांगितलं तर इंट्रोडक्शन, मिनिंग अँड रिझन. व्हॉट आर द रिझन काय असू शकतात, रिझन्स असू शकतात. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी व्हॉलेंटरी ऑफ द पार्टनरशिप डिमसेल्फ, त्यांना कंटिन्युएशन करायचं नसणार आहे. सेकंड थिंग्स इट इज अ टाईम ऑफ पिरियड शुड बी कम्प्लिटेड. थर्ड वन काय असू शकतं, पार्टनर्स इन्सॉल्वंट झाले असतील. फोर्थ वन असू शकतं कंटिन्युअसली काय करत आहे, बिझनेस लॉसमध्ये जात आहे, फर्म लॉसमध्ये जात आहे, पार्टनर्सला असं वाटतं आता फर्म काय केलं पाहिजे, बंद केली पाहिजे. अदरवाईज एखाद्या वेळेस असं असू शकतं की त्या पार्टनर्सचा इंटरेस्ट आता काम करण्याचा राहिलाच नसेल पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये, तेव्हा देखील असू शकतो. त्याच्यानंतरून एखादा इलिगल बिझनेस, अनलॉफुल बिझनेस कंटिन्युएशनमध्ये आपल्याला रिझल्ट असा ओरिएंटेड झाला असेल की इट शुड बी अ इलिगल बिझनेस, वी कांट वॉन्ट टू कंटिन्यू दॅट द बिझनेस, सो इट शुड बी डायरेक्टली काय करणार आहात, बंद करणार आहात. Partnership at will can be dissolved by giving up notice after 14 days. Before close down or dissolve the firm, it should be we should be required to give the notice of the 14 days before that. Partnership can be dissolved after the completion of the specific venture of which was the firm. काय करायला सांगितलं असेल तर कोणी इन्सॉल्वन्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिझल्ट
एखादा पार्टनर इन्सॉल्वंट झाला असेल तरी देखील आता कारणं काही असू शकतात. त्यांचा इंटरेस्टच असेल बिझनेसमध्ये कंटिन्यू करायचा, कंटिन्युएशनमध्ये लॉसमध्ये जात असेल, एखादा पार्टनर कर्जबाजारी झालेला असेल, काहीतरी डिस्प्यूट्स झालेले असतील, काही एखाद्या वेळेस फाइंड आउट झालं असेल की इलिगल बिझनेस आहे, एखाद्या वेळेस असं असेल की टाईम संपला असेल, कॉन्ट्रॅक्ट संपला असेल, एखाद्या वेळेस व्हॉलंटरी ऑफ द ॲक्ट पार्टनरशिप नसेल, तर त्यामुळे देखील काय असणार, अशा काही कारणास्तव फॉर्म काय करू शकतो आपण लोक डिझॉल्व करू शकतो. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. What is an accounting treatment? It should be first of all of our what can we do? First of all, when a firm should be dissolution firm, it should be transferred all of the asset to the realization account. All of the liabilities should be paid off. Some partner should be taken over that asset. Some partner should be taken over the liabilities, and find out that realization expenses also paid. Afterwards, that we should be find out what is an a firm having a profit or loss. It means what? Most of the times it should become a loss. We are suffering from the loss. That's why we should be decided that do the dissolve firm. It doesn't mean that there cannot become the profit. याचा अर्थ असा नाही आहे की प्रॉफिट येणार नाही. Rarely chances become a profit, but most of the time in a dissolution caution having a loss. What is an accounting procedure? It is a type of simple dissolution and dissolution under the insolvency dissolution. Simple dissolution means normally only realization account should be prepared, cash at partner's capital or current account should be paid, and cash at bank. Main question in that chapter we are not prepare a balance sheet. आपण ह्या क्वेश्चनमध्ये बॅलन्स शीट बनवणार नाही आहोत. पुन्हा एकदा सांगते, फक्त बनवणार आहोत रिअलायझेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट किंवा कॅपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट असेल तर करंट अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट असेल तर कॅपिटल अकाउंट. ओके, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट बनवणार आहोत, बॅलन्स शीट बनवायची नाही. ह्या क्वेश्चनमध्ये आपलं टॅली काय होणार आहे, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट, नॉट इट इज अन अ बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट बनवणार, फॉर्मच बंद करणारे म्हटलं की बॅलन्स शीटचा प्रश्नच येत नाही. सो दॅट्स वाय वी आर प्रिपेरिंग दॅट द रिअलायझेशन अकाउंट, current account, capital account, and a cash oblique bank account. Okay. Sometimes some question having given that cash and bank also. Then what should be made? At that time, cash should be transferred to the bank account and contra entry should be passed. Then cash should be transferred to the bank account. So entry should be passed bank account to cash account. ते प्रोसिजर्स आपण लोक क्वेश्चन ज्यावेळेस सॉल्व करू त्यावेळेस सॉल्व करूयाच, बट जस्ट इन्फॉर्म दॅट. ओके. सिम्पल डिसोल्युशनमध्ये काही प्रॉब्लेमॅटिक नसणार आहे. डायरेक्टली काय करायचं आहे, सांगितल्याप्रमाणे रिअलायझेशन अकाउंट बनवायचं आहे. सेकंड थिंग, पार्टनर्स करंट कॅपिटल अकाउंट बनवायचं असणार आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला बनवायचं असणार आहे कॅश ऑब्लिक बँक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज अन जर्नल एंट्री ऑफ सिम्पल डिसोल्युशन ॲज वेल ॲज अ इन्सॉल्वन्सी डिसोल्युशन. रिअलायझेशन अकाउंट बनवताना रिअलायझेशन अकाउंट ज्यावेळेस बनवणार आहोत तेव्हा ऑल ऑफ द असेट्स, ऑल ऑफ द लायबिलिटीज शुड बी ट्रान्सफर टू द रिअलायझेशन अकाउंट. रिअलायझेशन अकाउंटला असेट ट्रान्सफर करायचे, एंट्री पास करणार आहात. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल ऑफ द असेट्स, एक्झेम्प्ट कॅश, प्रॉफिट अँड लॉस, ओके, अँड RDD when we are transferring the assets. And we are transferring the liabilities at that time. General reserve, capital, any reserves cannot be transferred to a where realization account. Okay. जे काही प्रॉफिट किंवा लॉस असेल बॅलन्स शीटमध्ये दिलेलं ते काय करणार आहात, पार्टनर्स कॅपिटलला ट्रान्सफर करून टाकणार आहात. एनी अक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एनी अक्युमुलेटेड लॉस शुड बी ट्रान्सफर टू द पार्टनर्स कॅपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रान्सफर ऑल ऑफ द असेट्स टू द रिअलायझेशन. Second things, all of the liabilities should be transferred to the realization. Third things, any provision it's made, it should be transferred to the realization account. Means joint life policy असेल, RDD असेल, काही डेप्रिसिएशन असेल, कॉन्टिन्जन्सी रिझर्व असेल, हे येत नाही, पण जस्ट एक सांगून ठेवते. कोणती लायबिलिटी, वेगळी प्रकारची लायबिलिटीज असेल तर ते. फोर्थ वन, ऑल ऑफ द असेट्स ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट शुड बी ट्रान्सफर टू द पार्टनर्स कॅपिटल किंवा करंट अकाउंटला. ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट असलं, ॲक्युमुलेटेड लॉस जे दिलं असेल ते. नेक्स्ट वन, डिस्पोजल ऑफ द असेट्स अँड लायबिलिटीज. म्हणजेच काय, असेट्स सोल्ड आउट करून टाकायचे, पार्टनर घेऊन गेला असेल तर पार्टनरला देऊन टाकायचे, आणि लायबिलिटीज पे ऑफ करून टाकायच्या. एनी लायबिलिटीज पार्टनर घेऊन गेला असेल तर पार्टनरला देऊन टाकायच्या. आता असेट्स पहिली एंट्री काय सांगितली मॅमने, रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायची. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू असेट. क्वेश्चन सोडवताना सांगेलच, पण एकदा लक्ष द्या इकडे. रिअलायझेशन टू असेट्स आणि इकडे रिअलायझेशन टू लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन. प्रॉफिट ट्रान्सफर करायचं असेल तर एनी प्रॉफिट टू पार्टनर्स कॅपिटल. लॉस ट्रान्सफर करायचं असेल तर पार्टनर्स कॅपिटल टू व्हॉट, अवर एनी लॉसेस.
आता असेट विकायचेत म्हटल्यावरती काय करणार आहात, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. आता इथे असेट लिहिणार नाही. वाय वी कान राईट डाऊन द असेट्स, बिकॉज ऑफ द असेट इज ऑलरेडी वेअर इट शुड बी ट्रान्सफर्ड, इट शुड बी शोन टू द रिअलायझेशन. सो दॅट्स वाय डायरेक्टली एंट्री पास अकाउंट कॅश अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. लायबिलिटीज पे ऑफ करायची असेल तर रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू कॅश ऑब्लिक बँक. सेम ॲज इट इज वी शुड बी ट्रान्स टू asset taken over by the partner's capital account debited to what, partner's capital account debited to realization. Very good. In the same way, liabilities taken over by the partner, then pass the entry realization account debited to partner's capital. Realization expenses pay off. रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस काय करतो आहोत, जेव्हा फॉर्म बंद करायची त्यावेळेस काहीतरी खर्च आला असेल, असेटला घेऊन जायचं असेल, लायबिलिटीज पे ऑफ करण्यासाठी लागलेला खर्च असेल, एनी खर्च, कुठलाही खर्च असू शकतो, तो पे ऑफ करतो आहोत. एंट्री पास करणार आहात, realization account debited to cash oblique bank. Write down that what realization expenses should be paid off. Then after liability should be paid off, realization expenses should be paid off. Okay. Last one, it is an find out the realization expenses profit or loss. If it should be profits, transfer to the partner's capital. Write down the entry realization account debited to partner's capital. If it is pass the entry of partner's capital oblique current account debited to realization account. Okay, whole of theory, that's why not explaining, it should be read in the textbook. Okay, what is the next? Then after we should be find out what transfer profit and loss should be partner's capital oblique current account. Then tally the partner's capital oblique current account. काय करायचं आपल्याला, टॅली फाइंड आउट करायचे त्याचे बॅलन्सेस. Whenever we are solving a partner's capital oblique current account, at that time what can we do, the balances should be transferred to the balance sheet account. But here we are not transferring the balance to the balance sheet account. Where it should be find out to how much balances, how much amount should be given to the partners or how much amount should be receiving from the partners. It means what, फॉर्म तर आता बंद करणार आहोत, पार्टनर्सला त्याचे पैसे द्यावे लागतील किंवा कमी पडत आहे त्यांच्याकडून घ्यावे देखील लागतील. म्हणजेच काय, एकंदरीत काय आहे, आलेले सगळे असेट बिझनेसमधले आपल्या फॉर्ममधले जे असेट असणार आहेत ते असेट काय केले आपण लोकांनी, रिअलायझेशनला ट्रान्सफर केले, लायबिलिटीज रिअलायझेशनला ट्रान्सफर केल्या, असेट विकले, लायबिलिटीज पे ऑफ केल्या, प्रॉफिट की लॉस निघाला तो पार्टनर्सला देऊन टाकला. आत्ता काय आहे, पार्टनर्सचं करंट अकाउंट किंवा कॅपिटल अकाउंट टॅली करायचं. ह्या सिच्युएशनमध्ये इफ द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट इज मोर दॅन डेबिट, इट मीन्स पार्टनर्सने इन्व्हेस्ट केलेले पैसे काय असणारे जास्त, घेऊन गेला असेल मात्र कमी, तर त्याला आपल्याला पैसे द्यावे लागतील. समजा एकंदरीत असं असेल की पार्टनर्सने पैसे इन्व्हेस्ट केलेले आहेत कमी, मात्र बिझनेसमधून घेऊन गेलेला आहे जास्त, तर त्याला पैसे आपल्या फॉर्ममध्ये काय करावे लागणार, द्यावे लागणार आहे. इट मीन्स वेनेवर अ पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट बॅलन्स इज मोर दॅन द डेबिट बॅलन्स, at that time the firm should be paid amount to the partners. And if the partners current account debit side is more than the credit side, then we should be having a loss or the partner should be paid amount to the firm. आता अमाऊंट कोण देणार आहे, पार्टनर्स देणार आहे. पार्टनर देणारे म्हटलं तर एंट्री काय पास करणार आपण लोक, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिटेड टू ज्या पार्टनरने पैसे दिले असतील ते. आणि आता पार्टनरला आपल्याला पैसे द्यायचे असतील तर त्यावेळेस एंट्री पास करणार आहात आपण लोक, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॅश ऑब्लिक बँक. आणि फायनली ती बॅलन्स काय करणार आहात, कॅश ऑब्लिक बँकला ट्रान्सफर करणार आहात. कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंटला ट्रान्सफर केल्यानंतर काय करणार आहात तुम्ही लोक, फायनली कॅश ऑब्लिक बँक. आता बघा, पहिल्याची आलेली बॅलन्स, असेट विकलेल्याची बॅलन्स, त्याच्यामधून उरलेली बॅलन्स काय केली, आलेली बॅलन्समधून आपण लोकांनी काय केलेलं आहे, लायबिलिटी पे ऑफ केली, उरलेले पैसे पार्टनर्सला देऊन टाकले. म्हणजेच काय झालं, फायनली पार्टनर्स कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट आपलं काय झालं, टॅली झालेलं आहे. ओके, कळतं एकंदरीत काय आहे. ठीक आहे, इझिएस्ट फॉर्म हे नाही, ज्यावेळेस आपण लोक क्वेश्चन सॉल्व करू त्यावेळेस नॅचरली आपल्याला माहीत पडेल. इट कन्क्लुजन इज दॅट वी शुड बी पास द जर्नल एंट्रीज or sometimes become a ledger in that question. Whenever it should be asking a journal entry, you should be required to prepare a realization account, because of we should be required to find out profit oblique loss of whenever the firm is dissolved. Okay, ॲडमिशनमध्ये आपण लोकांनी बघितलं होतं, माहिती आहे तुम्हाला लोकांना की जर्नल एंट्री जरी विचारलं असले तरी देखील रिअलायझेशन अकाउंट रिव्हॅल्युएशन अकाउंट आपल्याला बनवावंच लागत होतं. ह्या क्वेश्चनमध्ये पण सेम तसंच आहे. जर्नल एंट्री जरी विचारल्या असतील तरी तुम्हाला रिअलायझेशनचं लेजर बनवावंच लागणार आहे. का, कारण की प्रॉफिट आहे की लॉस आहे फाइंड आउट करण्यासाठी.
आलेलं प्रॉफिट किंवा लॉस जे असेल ते तुम्हाला काय करायचं आहे, पार्टनर्सच्या कॅपिटल किंवा करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करायचं आहे. आणि पार्टनरकडून पैसे घ्यायचे आहेत की पार्टनरला पैसे द्यायचे आहेत हे फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला पार्टनर्स कॅपिटल किंवा करंट अकाउंट देखील काय करावं लागणार आहे, तुम्हाला बनवावंच लागणार आहे. त्यामुळे काय करायचं, लेजर अकाउंट्स आपण लोकांनी बनवूनच ठेवायचे. मात्र जर जर्नल विचारलं असेल त्यावेळेस मात्र काय करा, शॉर्ट फॉर्ममध्ये तुम्ही रिअलायझेशनची पोस्टिंग करा. जर्नलमध्ये मात्र फुल फॉर्म लिहा. फॉर एक्झाम्पल लँड अँड बिल्डिंग आहे तर LNB लिहा, प्लांट अँड मशिनरी असेल तर PML लिहा. ॲज पर युअर विश, ॲज पर यू फील बेटर टू राईट डाऊन द प्रिपेअर द रिअलायझेशन अकाउंट ॲज वेल ॲज पासिंग द जर्नल एंट्री. ओके. कोणते कोणते अकाउंट बनवायचे सांगितले मॅमने, रिअलायझेशन अकाउंट बनवायचं आहे, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट बनवायचं आहे आणि पार्टनर्सचं कॅपिटल किंवा करंट. कॅपिटल करंट तुम्हाला माहिती आहे. करंट अकाउंट असेल तर काय करणार आहात तुम्ही लोक, डायरेक्टली काय करणार आहात, करंट अकाउंट असेल तर करंट अकाउंट बनवायचं, करंटचे अकाउंट कॅपिटल ट्रान्सफर करायची, कॅपिटल फाइंड आउट करायचं आणि कॅशला ते ट्रान्सफर करून फायनली कॅश क्लोज डाऊन करायचं. हे नॉर्मल डिझोल्युशन, सिम्पल डिझोल्युशन. इन्सॉल्वन्सी डिझोल्युशनमध्ये काय आहे, इन्सॉल्वन्सीमध्ये काय असणार आहे, तर जस्ट सांगते, क्वेश्चन सॉल्व करणार तेव्हा सांगेलच, पुन्हा लक्ष द्या. इन्सॉल्वन्सी मीन्स वॉट, वन पार्टनर, 3 पार्टनर आहेत, 3 पार्टनरमधून एक पार्टनर काय झालेलं आहे, कर्जबाजारी झालेला आहे. सेम प्रोसिजर आहे, फक्त थोडंसं चेंजेस आहेत. रिअलायझेशनला असेट ट्रान्सफर करायचे, रिअलायझेशनला लायबिलिटीज ट्रान्सफर करायच्या, असेट सोल्ड आउट करायचे, लायबिलिटीज पे ऑफ करायच्या, असेट घेऊन गेला असेल पार्टनरला तर पार्टनरला शो ऑफ करायचे. इन्शुरन्सी पार्टनर्समध्ये ॲज इट इज तसंच असतं, थोडंसं चेंजेस सांगितलं त्याप्रमाणे. असेट ट्रान्सफर करा, लायबिलिटीज ट्रान्सफर करा, असेट सोल्ड आउट करा, लायबिलिटीज पे ऑफ करा. पार्टनर्स घेऊन गेला असेल तर पार्टनर्सला द्या, पार्टनर्स लायबिलिटी पे ऑफ करत असेल पार्टनर्स लायबिलिटीला पे ऑफ करू द्या. मात्र काय आहे याच्यामध्ये, पार्टनर्स इन्सॉल्वंट झालेला आहे, एक पार्टनर इन्सॉल्वंट झालेला आहे. क्वेश्चनमध्ये सांगताना सांगणार आहे, फक्त लक्ष व्यवस्थित ऐकून घ्या. जी काही इन्सॉल्वन्सीची अमाऊंट निघणार असेल ती सॉल्वंट पार्टनरला पे ऑफ करावी लागणार आहे. म्हणजे समजा A, B आणि C पार्टनर आहे. C पार्टनर इन्सॉल्वंट झाला, C पार्टनर कर्जबाजारी झाला आहे, तर जी काही त्याच्या कर्जाची अमाऊंट असणार आहे ती A आणि B पार्टनरनी काय करायची असणार आहे, पे ऑफ करावी लागणार आहे. A आणि पार्टनरला पे ऑफ करावी लागणार आहे. क्वेश्चन ज्यावेळेस आपण लोक सोडू त्यावेळेस मी सांगेलच, फक्त जस्ट आता इन्सॉल्वन्सी डिझोल्युशन काय आहे ते सांगते. त्याच्यानंतरचा एक 3 पैसे, एक सिम्पल डिझोल्युशन, एक वन पार्टनर बिकम अ इन्सॉल्वन्सी, अँड नेक्स्ट वन इट इज अन ऑल पार्टनर बिकम इन्सॉल्वन्सी. ऑल पार्टनर बिकम इन्सॉल्वन्सी मीन्स वॉट, त्या क्वेश्चनमध्ये मात्र नावावरूनच कळतं आहे काय असणार आहे, सगळे पार्टनर काय झालेले आहेत, इन्सॉल्वंट झालेले. सगळे पार्टनर इन्सॉल्वंट झाले, त्याच्यामध्ये मात्र थोडं डिफरन्स आहे. काय करावं लागणार आहे तुम्हाला, डिझॉल्युशनची आपली जी अमाऊंट आहे ते काय करावं लागणार, डेफिशियन्सी अकाउंट क्रिएट करून लायबिलिटीज ट्रान्सफर करायच्या नाही जेव्हा सगळे पार्टनर काय झालेले असतील, इन्सॉल्वंट झालेले असतील त्यावेळेस. सगळं आता सांगत नाही, फक्त जेव्हा क्वेश्चन सोडू तेव्हा सांगेल. ओके. असा थोडेसे डिफरन्सेस आहेत आपल्या चॅप्टरमध्ये ओव्हरऑल. फक्त नॉर्मली असेट सिम्पल डिझोल्युशन आपण लोक, सिम्पल डिझोल्युशनचा क्वेश्चन आपण लोक काय करणार आहोत, नेक्स्ट लेक्चरला सॉल्व करणार आहोत. ओके. सो थँक्यू.